నమస్కారం, మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి నిర్వహించిన వీక్షణ సమావేశంలో ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ దినేష్ కుమార్ మరియు వివిధ శాఖల అధికారులు వీక్షణ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. So when you are saying zero number of pending entries will complete, sir. By 27 will be ready, sir. For updating the because we touch with our C-section for the preparing regarding the designation of ordinary resident. So a lot of discussions they come here and they along with for your information. That I received, sir. We received an inform to all here, sir. Enrolled. This 18,000. Everybody is now. There is no pendency. Pendency is something where you are not able to reach the final stage. Yes. Please. Remaining form 6 and 7 are also there, but the number being so large, the reason is the form 8. So now you are able to generate. Yes, sir. Which we gave, the one which we gave. Form 6 we have 10% pendencies, around 7,139. I have Ongol some account which will also be taken care of. Already the verifications bureau నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. Once the freezing తీసేసిన తర్వాత immediately we take up. Form 7 next. 11,248 is pending, sir. Around 13% of overall pendencies. దీనిలో కూడా Ongol constituency has little higher numbers, sir. But last time also they were able to handle, so I mean bulk, sir, so should not be a problem, sir. That also post decreasing into it. Form 8 next. Form 8 is around 18,444 total pendencies. So 11% is the pendencies. The SN part of constituency has little more. That will also be handled, sir, once I mean 27th that could have basically. Next, sir, house stores thing has been kept ready, sir. So once brave start chase, we will take around 10 days to complete, sir. So 12th October we will be able to complete, sir. We have BUs around 7,000 and CUs 5,440, sir, which are newly arrived, sir. So once the acceptance test అయిన తర్వాత what is the percentage of rejections చూస్తాం. So there are new one maximum negligible amount ఉంటుంది, sir. FLC is sir, when you in the same godown same place welcome, sir. I think deputy over visit చేసేది, sir. That has been completely cleared and we are fitting some ACs and lightings and 20 CCTV cameras secondary పెట్టాలని కూడా we have planned, sir. And just as a single entry ఉంటుంది, sir. Totally compound walls అన్ని ఉన్నాయి, sir. So it's a well secured location, sir. So we don't have issues in the FLC venue also, sir. So once the team has come, the team has come, we will complete this APT test as well as FLC. The shifting and the fine, sir. Yes, sir. We sent it to Pune, sir. The around 10,255 BUs and 7,484 shifted, sir. So that area was cleared, sir. Cleared చేసిన తర్వాత only this godown was kept ready. ఒంగోలు నగరపాలక కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ సమావేశం రసాబసగా సాగింది. నగరపాలక సంస్థ మేయర్ గంగాడ సుజాత అధ్యక్షతన నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని కౌన్సిల్ హాల్ నందు జరిగిన సమావేశంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల కార్పొరేటర్లు, నగరపాలక సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టగా అధికార ప్రతిపక్ష కార్పొరేటర్ మధ్య వాదనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఒంగోలు సమీపంలోని వెంగముక్కలపాలెం వద్ద గల భగీరథ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీను అక్కడ నుంచి తొలగించాలని సభ్యులు మేయర్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజా ఆరోగ్య దృష్ట్యా ఎంతో మంది ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని, ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. భగీరథ ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలతో పాటు సుదీర్ఘ ప్రాంతాల ప్రజలకు అక్కడ నుంచి వెలువడుతున్న వ్యర్థాల వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వాటిల్లి ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని, అందువలన తక్షణమే భగీరథ ఫ్యాక్టరీని అక్కడ నుంచి తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కోరారు. ఇందుకు అధికార పార్టీ సభ్యులందరూ ఏకపక్షంగా ఆమోదించారు. కూడా వారి ఆదర్శంగా తీసుకొని వారు అడుగుతారన్న
ఆ ఇంజనీర్స్కి ప్రధానమైనటువంటి చేసుకుంటారు కాబట్టి 2 days లో వాళ్ళ అడిగిన లిస్ట్ అంతా కూడా మొత్తం మా లిస్టు తయారు చేసి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఎవరు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు సూచనలు సలహా తీసుకుని తప్పనిసరిగా మంచిగా పనిచేసే విధంగా మెకానిజం ఎక్సెక్యూటివ్ మెంబర్ అయినటువంటి గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రులు గౌరవ శాసనసభ్యులైనటువంటి శ్రీ భాగ్యశ్రీ మిగతా పశుపక్షాలకు కానీ అట్లనే వాయు కాలుష్యం కానీ చాలా ప్రబలంగా ఉంటుందని ఇది 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉంటాం. ఇది ఎటువంటి విషయంలో కూడా సమస్య కావాల్సిందా కాబట్టి మన కౌన్సిల్ వారికి నేను ఆమోదం అందరూ కూడా అక్కడి నుంచి ఇచ్చేయడానికి అక్కడి నుంచి తీసివేయడానికి మన కౌన్సిల్ నుంచి మనం కూడా తీర్మానం చేసుకుని మనందరం కూడా దీనికి ఆమోదం తెలియజేయాలి. అధ్యక్ష, ఈ భగీరథ కెమికల్ సంబంధించి మీరు అన్నట్టు ఇది నిన్న మనం స్థాపించింది కాదు కదా అధ్యక్ష. సుమారు 26 సంవత్సరాలుగా మొత్తం 96 స్థాపించబడింది అధ్యక్ష. అంతేకాక 600 మంది కుటుంబాలు కూడా వాళ్ళ మీద ఆధారపడి చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టరీని ఏ విధంగా ఇచ్చేసి దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని చూడాలి తప్ప దీన్ని తరలించదని మీ ద్వారా క్యాన్సిల్ చేయాలా వద్దా? అదే ఇప్పుడు 600 ఫ్యాక్టరీ 600 మంది వర్కర్స్ కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్. దాని చుట్టూ ఉన్న 4 గ్రామాల ప్రజలు తయారవుతున్నాయి. సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అధ్యక్ష. ఇది కొత్తగా పెట్టింది చాలా అంటే సోదరు చెప్పినట్టు 26 సంవత్సరాలు అయితే లేదు కానీ అధ్యక్ష కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది. దానికి సంబంధించి ఒకసారి పొల్యూషన్ అప్పుడు నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు పొల్యూషన్ దానికి సంబంధించిన మినిస్టర్ కూడా నేనే ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒకసారి పొల్యూషన్ బోర్డు వచ్చి దాన్ని స్టాప్ చేశారు. స్టాప్ చేసినప్పుడు మేము దానికి సంబంధించినటువంటి పొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాము, మాకు మళ్ళా రీఓపెన్ చేయొచ్చని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఏం చెప్పారంటే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ వాటర్ చూస్తే పొల్యూషన్ వాటర్ చూస్తే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో దానివల్ల ప్రజానికం ఎంత ఇబ్బంది పడతారో అని నేను వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. మానవ వాళ్ళు కూడా కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకొని పెట్టారు కాబట్టి ఆ రోజు నేను ఒకటే చెప్పాను అధ్యక్ష, 2 సంవత్సరాల్లో మీరు ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తారా అని అడిగితే మేము షిఫ్ట్ చేసి వేరే దగ్గరికి పోతామని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు కొన్ని నామ్స్ పాటించి వాళ్ళు అది కొనసాగించారు అధ్యక్ష. ఆ రోజు మాట్లాడమని 2 years ముందు మేము వెళ్ళిపోతాం, మేము షిఫ్ట్ చేస్తామని చెప్పిన తర్వాతే ఆ రోజు మళ్ళా కూడా మేము దానికి అబ్జెక్షన్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది.
అది మాట మీద ఉండాలి కదా. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఇచ్చాము 2 years. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే 600 మంది కూడా 600 మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు. ఆ వర్కర్స్ కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మాకు తెలుసు. అన్నీ కూడా కూలంకుషంగా విలేజ్ పరిస్థితులను బట్టి అది మార్చాలని చెప్పి మేమేమో అది తీసేసి అసలు ఎత్తేయమని చెప్పలా. ప్రజలు లేకుండా ఉన్న పరిస్థితులు ప్లేస్లో పెట్టుకుంటామని చెప్పారు. దాని ప్రకారం మమ్మల్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ ఉండి ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి లేదు అధ్యక్ష. ఇది వాస్తవం. వాళ్ళు నాకు మాట చెప్పిన మాట వాస్తవం కాదా వాళ్ళు చెప్పమని చెప్పారు. కర్ణాటకలోని రాయచూరులో వాళ్ళు ఇంకో బ్రాంచ్ ఆల్రెడీ 60% 70% అయ్యింది. అందువల్ల వారిని మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమ అరెస్టును ఖండిస్తూ ఒంగోలు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కామేపల్లి శ్రీనివాసరావు, పోలవరపు వెంకటరామయ్య, బండారు మదన్, కోటారి నాగేశ్వరరావు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళా నాయకులు పాల్గొని నిరసన తెలిపారు. అనంతరం నిమ్మరసంతో దీక్షను విరమింపజేశారు. నీలో ఉందయ్యా కొండంత ఓర్పు నీదే లేవయ్యా. కక్ష సాధింపులు నీపై కొత్త ఏం కాదయ్యా. కక్షలో సూర్యుడి మల్లె వెలుగులు పంచగరావాలయ్యా. ఓ చంద్రయ్యా ఓర్చుకోమయ్యా, ఓర్చుకోవయ్యా. తెలుగు నేలంతా నీకై ఎదురే చూస్తుందయ్యా. తేరుకోవయ్యా, తేరుకోవయ్యా. తెలుగు వారంతా నీ వైపే ఉన్నారు, ఇది నిజమయ్యా. లక్షల కోట్లు తిన్నరా బంధు విమానాలలో విదేశాలకెళ్ళి చిందులు వేస్తుంటే, లక్ష్య సాధనకు పని చేసిన నువ్వు అక్రమ కేసులో అరెస్టు అయ్యి జైలుకు వెళుతుంటే, రుజువులు లేని నేరం మోపి పగ సాధిస్తుంటే. సూర్యశ్రీ దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 2 దివ్యాంగ జంటలకు మంగళవారం ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో నిశ్చితార్థ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఒంగోలు నగర అభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షులు మారెళ్ల సుబ్బారావు, రాజేశ్వరి దంపతులు పాల్గొని జంటలను ఆశీర్వదించారు. కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురం. కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురం. దేవారావయ్యా నీవే వెనలేవయ్యా, దేవారావయ్యా నీవే వెనలేవయ్యా.
కాబట్టి ఇప్పటికి 5వ బ్యాచ్ పెళ్లి జరుగుతుంది కాబట్టి అందుకని సార్కి అది కాకుండా వేరే ఇంకో విషయాలైనా సరే సార్ మాకు ఈ వస్తువు లేదు అంటే స్పాట్లో తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. సార్ మాకు ఫ్యాన్ లేదు అని అంటే రెండో విషయం ఏం చెప్పనమాట సార్, రేపు చూస్తాను ఎల్లుండి చూస్తాను అలా ఏం చెప్పరు. రెండో ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా స్పాట్లో మనకు ఏది కావాలంటే అది తన వంతు సహాయం తను చేస్తారన్నమాట. అందుకని మేము సార్కు మేడంకి మా తరఫు నుండి ఈ గిఫ్ట్ నేను స్వయంగా చేశాను సార్కు మేడంకి. అదే మా చిన్న ఇది పెద్దదేం కాదు, కాకపోతే మేము హార్ట్ఫుల్గా మీకు సన్మానిస్తున్నాం సార్ మా పిల్లల చేత మేము. కాబట్టి మీ ఆశీర్వాదం కూడా కావాలి, మీలాంటి ఓర్పు సహనం కూడా మాకు కావాలి. ఎందుకంటే చాలా లాస్ట్ వరకు ఉంటారు. అంటే బయట ప్రోగ్రామ్స్ నేను చూడలేదు, మా ప్రోగ్రామ్స్ లో మధ్యలో ఏ ప్రోగ్రామ్ లో వెళ్ళలేదు, లాస్ట్ వరకు ఉండి సక్సెస్ఫుల్ చేసి వెళ్తారనమాట. అందుకని సార్కి కొన్ని విషయాలు ఆదర్శంగా తీసుకొని సార్కి సన్మానం చేస్తున్నాం. అందరు మనస్ఫూర్తిగా హార్ట్ఫుల్గా. మన సూర్యశ్రీ దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఇద్దరు దివ్యాంగ జంటలకి నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి మరియు మన సూర్యశ్రీ దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ మండవ మురళీకృష్ణ గారి సతీమణి సవితి గారి జన్మదిన సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇదే రోజున గత 4 సంవత్సరాలుగా నిశ్చితార్థ కార్యక్రమం నిర్వహించాం 12 జంటలకి. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం 5వ సంవత్సరం ఈ రోజును కూడా 2 జంటలకి మన ప్రముఖులు మారెడు సుబ్బారావు గారు, పొల్లా మధు గారు, అట్లానే రమణయ్య గారు పెద్దల సమక్షంలో నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. ఎందుకంటే మనం జనరల్గా వివాహాలు నిశ్చితార్థ కార్యక్రమాలు ఎంతో ఆర్భాటంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళు దివ్యాంగుల జంటలు అన్నమాట. వారు మన ట్రస్ట్లో ఆశ్రయం పొందుతూ వారు ఒకరికొకరికి ఇష్టపడటం, తర్వాత వాళ్ళ పెద్దలందరితోటి సంప్రదింపులు జరిపి వాళ్ళ పెద్దలందరి సమక్షంలో అట్లానే మన ట్రస్ట్ ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా గత 5 సంవత్సరాలు నిర్వహిస్తాము. అట్లానే మన రమణయ్య గారి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో రేపు డిసెంబర్ నెలలో వివాహ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది 5వ సంవత్సరం అన్నమాట. ఇటువంటి మహోన్నత కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నటువంటి సూర్యశ్రీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ భవిష్యత్తులో ఇటువంటి కార్యక్రమాలే కాకుండా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మున్ముందు కూడా కొనసాగాలని మనసారా కోరుకుంటాము. శ్రీ దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు సర్దారు సానాజ్ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో 2 దివ్యాంగుల జంటలకి నిశ్చితార్థం చేశారు. అన్ని సూర్యశ్రీ ట్రస్టు వాళ్ళకి అండగా ఉండి జీవనోపాధి చూసి పెళ్లి మన కుటుంబాల్లో ఎలా జరుగుతుందో అదేవిధంగా ఈ వాళ్ళ నిశ్చితార్థం చేశారు. పెళ్లి ముహూర్తం కూడా ఏర్పాటు చేసి పెళ్లి కూడా ఘనంగా చేసేందుకు ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తిగా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలు బిగిన్ చేసి గత 5 సంవత్సరాల నుంచి దివ్యాంగులకి ఇక్కడ వసతి జీవనోపాధి చూపిస్తూ వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం దివ్యాంగులకి పెళ్లిళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ యొక్క నిశ్చితార్థ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచినందుకు ట్రస్ట్ వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మురళీకృష్ణ గారి సతీమణి సవిత గారికి ముందుగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు అక్టోబర్ 2వ తారీఖున గత 4 సంవత్సరాల నుంచి 2 గంటలకి వివాహ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇది 5వ బ్యాచ్. ఇద్దరికి మళ్ళీ ఈరోజు కూడా నిశ్చితార్థ కార్యక్రమం సూర్య దివ్యాంగుల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీన్ని మొత్తం కూడా రమణయ్య గారు అదేవిధంగా రాజీ గారు, అదేవిధంగా మారెడు సుబ్బారు, రాజేశ్వరుల మధ్య వీళ్ళ నిర్వహణలో ఈ కార్యక్రమం, అదేవిధంగా ట్రస్టు సుబ్బారావు గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం వ్యవహారం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇది రాబోయే కాలంలో ఇంకా మరిన్ని కార్యక్రమాలు మరిన్ని మందికి పెళ్లిళ్ళు జరిగేటట్టుగా
స్థానిక గద్దలగుంట నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్లో నిర్వాహకులు రామ్ సాయి నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపంలో స్వామివారికి ఎంతో వైభవంగా పూల అలంకరణ మరియు నక్షత్ర హారతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు స్వామివారి పూజా కైంకర్యాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. పూజల అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు. అనంతరం వినాయక స్వామివారి లడ్డు వేలం పాట నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు మరియు ప్రతి ఏటా స్వామివారికి అంగరంగ వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని నిర్వాహకులు రామ్ సాయి నాయుడు తెలిపారు. అలాగే మన డీడెన్స్ రెడీగా ఉన్నారు. సిద్ధు సార్ రిషి చూపేస్తాడా? ఓకే, ఇంకా ఉన్నాయి రాజా, ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇంకొక సాంగ్ తప్పకుండా ముందుకెళ్ళమా, కొంచెం ముందుకెళ్ళము. సిద్ధు సిద్ధు అప్పుడే కదా కొంచెం థ్యాంక్ యూ. కొట్టారు క్లాప్స్ కొట్టారా కొట్టలేదు? వాళ్ళు క్లాప్స్ కొట్టరు కానీ ఇంట్లో ఆడాలి మొత్తం కట్టండి. ఇంట్లో ఇంట్లో మొదలు కట్టండి చక్కగా కొడతారు అనమాట. ఇది గట్టిగా మీ పిల్లలు కూడా చక్కగా డాన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే సంప్రదించండి. బాడీ ఫిట్నెస్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి. అలాగే క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మన ఈ లైట్ లాభాలనా ఏకమతిరిక్తం జనిష్యమాణాయ ప్రతి ఏకకపాలా భవంతే సారాజన్మస్య తథాతో యథా దేవేమ శరదః సవేరాః రోహిణీరే విదగాన్ పురస్తాదో విశ్వాభూతాపగాతు యజ్ఞో భవే భవే నాదే భవే భవస్వమాం భవోర్భవాయ నమః.
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्माय शिवतराय शिवतराय नमो नमस्ते नमः शिवतराय 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 नमो नमस्ते शिवतराय नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः భక్తులకు విజ్ఞప్తి గద్దలగుంటపాలెం నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్లో వేంచేసినటువంటి వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి పూజా కైంకర్యములు ఎంతో విశేషముగా అంగరంగ వైభవోపేతముగా 15 రోజుల పాటు స్వామివారి యొక్క ఉత్సవ కైంకర్యాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నవి. అందులో భాగంగా ఈ రోజున స్వామివారికి ఎంతో విశేషమైనటువంటి పుష్పాలంకరణ, అదేవిధంగా పుష్పోత్సవ కార్యక్రమం, సహస్రనామార్చన, వివిధ రకములైనటువంటి కైంకర్యములతో స్వామివారికి పంచహారతి, మహాకుంభ దర్శనం, మహాహారతితో స్వామివారి యొక్క విశేష కార్యక్రమాలు జరపబడుతూ ఉన్నాయి. రేపు ఉదయం స్వామివారి యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా జరపబడుతూ ఉన్నది. భక్తులందరి యొక్క ఆనందం కోసంగా ఎంతో విశేషమైనటువంటి యొక్క స్వామివారి ఉత్సవ కైంకర్యాలు నిర్విఘ్నంగా ఆర్ఎస్ ఈవెంట్స్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో సమస్తమైనటువంటి భక్తుల యొక్క ఆకాంక్ష చేత వారి సహాయ సహకారాలతో జరుపుకుంటూ ఎంతో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అందరూ కూడా పొందాలని మరీ కోరుతూ ఉన్నాం. ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలందరూ వినాయక చవితి చాలా బాగా జరుపుకున్నారు. రోజు మనం మీడియా ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా నిమజ్జన కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా మేము ఇలానే అంగరంగ వైభవంగా స్వామివారి నిమజ్జన కార్యక్రమం కానీ పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుతాము. అలాగే గద్దలగుంటపాలెం నెహ్రూ బొమ్మ సెంటర్లో ఉన్న ఈ వినాయకుడికి ప్రత్యేకత చాలా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం మేము చేసే కార్యక్రమాలని పెంచుకుంటూ పోతూ ఈసారి సంవత్సరం స్వామివారికి దాదాపు 15 రోజుల పాటు పూజా కార్యక్రమాలు మరియు ఈరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక పూజలు, ప్రత్యేక హారతులను నిర్వహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు నిమజ్జన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉదయం 10 గంటల నుండి స్వామివారికి అన్ని రకాల వాయిద్యాలు, కేరళ వాయిద్యాలు, తప్పెట్లు, ఇలా మొదలగు అన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో స్వామివారిని ఊరేగింపుకి కొత్తపట్నం మేము ఊరేగించి తీసుకెళ్ళాలి, నిమజ్జనం చేయాలని కోరుకున్నాం కమిటీ తరఫున. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఈ స్వామివారి ఉత్సవానికి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత దాతలందరూ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మండపం కానీ ఈ విగ్రహాన్ని కానీ ఇలా ప్రతి ఒక్క రూపాయి నుంచి చందా ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క దాతకి మా గద్దలగుంటపాలెం గణేష్ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.